ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे भल सुंदर विषय वस्तु देखा शुक्र आ बृहस्पति। आमर वैज्ञानिक मान शुक्र को गोटे ग्रह कहते ग्रह गोटे बृहस्पति गोटे ग्रह किंतु हिंदू शास्त्र वैदिक मतरे बृहस्पति होती देवगुरु शुक्राचार्य होती राक्षसंग गुरु। आंकर जन्म उपर कि किसी आलोचना करवा देखु आमर वैदिक मतरे मैथोलॉजिकली आम जो देखा जावा ताले शुक्राचार्य होती भृगु ऋषिंकर पुत्र। भृगु ऋषिंकर स्त्री ना केतक कहते कव्यात आवा पूर्णमा। दुईटाक गोटे ना को से माने व्यवहार करते बहुत लेखकार माने किंतु आमर बृहस्पति होती अंगिरा ऋषिंकर पुत्र। तो जो सप्त ऋषि अच्छा आम जो सप्तर्षि मंडल देखुं से सप्तर्षि मंडल ऋषि माने ता भीतर अवस्थान करती। सप्तर्षि मंडल सप्त ऋषि तांकर संतान ए बृहस्पति देखो आम वैज्ञानिक मत आम जा वैज्ञानिक मत सूर्य गोटे जगह स्थिर हो बुलूँ ग्रह मान समस्त बुलूँ चतुर्पार्श्व नहीं बुलूँ माध्याकर्षण शक्ति से बुलूँ क्या शक्ति बुलूँ सूर्य शक्ति सूर्य जब बदला सूर्य कहते मु निराकार विष्णुकर शक्ति मो उपर सब आयोजन होती। देखो मुझे मोर चैनल मध्यम से बुझे आई तो ये वैज्ञानिक मैंने जाऊँ कौटी की पृथ्वी तो जन्म है मंगल ग्रह को जापी बृहस्पति की जापी शनि की जापी चंद्र को जापी बुध को जापी ग्रह पाखु जापी कि सूर्यमंडल कौन जापी सूर्यमंडल जापना सूर्यमंडल उपर जा नक्षत्र मंडल कथाटा आज्ञा गभीर भाव चिंता कले आप बहुत ज्ञान पाइबे। नक्षत्र मंडल भितर नक्षत्र मंडल पूर्वर हूँ ध्रुव मंडल। तेणु मुझे मोर चैनल मध्यम कही आसी गायत्री बसाने पिंड ब्रह्मांड एक मत आप देखिए जापर कौन आज्ञा ना पिंड जा ब्रह्मांड से ब्रह्मांड आम देखुं मुझे बुझे आसी चंद्र आ सूर्य हूँ भगवान दुईटा आखि त्रिकुट संधि से लक चंद्र सूर्य मझे त्रिकुट संधि से लक पकई रखी ऊर्धर होती किए नक्षत्र मंडल साड़ू आसो देवमंडल आस्ते आस्ते जा ब्रह्मपुर पंथ आप आसवे ताने आम जो चलुं पृथ्वी उपर आम कौन सीधा ही चलुं ना आज्ञा गोटे कांचरे कंटा बाड़े जुआड़ को मुंड होमती आम पृथ्वी उपर मुंड सेमती रखी चलुं किंतु क्या बल ना पृथ्वी माध्याकर्षण शक्ति बल आम तापर चलुचे पड़ूना कि से मुंड रही आकाशटा कुआड़ जीव ऊपर किसी ना ऊपर कौन ऊपर आकाश रही ना आज्ञा से शून्यटा आप मैंने देखिए सब लक्ष्य कर तर्जमा कर देखी जापर ताले बहुत किसी ज्ञान अर्जन कर शरीर भितर नक्षत्र मंडल ध्रुव मंडल पर तेणु ध्यान चिंतती ध्रुव तारा तोते कहली फे मुझे कहूँ ध्रुव मंडल सप्तर्षि मंडल नक्षत्र मंडल ये सब मंडल को मंडल दे आप गति कले ब्रह्मपुर को जापर तेणु बहुत शरीर तत्व चिंतन कले आप जापर मुझे गायत्री बस कही आसी कौन आज्ञा सत्य बसंती ज्ञान नेट्रे ध्रुव मंडल ध्याई ध्यान चिंतती उग्र तारा तोते कहली पे ध्रुव मंडल ध्यान करती कहीं आज्ञा ना से सप्तर्षि मंडल को ध्यान करती। तेणु आज आम कथा पड़ा कौन बृहस्पति जन्म शुक्र जन्म शुक्राचार्य बापा ना है भृगु ऋषिंकर पुत्र शुक्र माँ है पूर्णमा आ गोटे भी लेखकार महंती कब्बाता से जा हो जी भी माँ हो सी गोटे पुत्र सदृश तेणु तांकर जो शक्ति सी रही शिवंकर भक्त मृत्यु संजीवनी शिवंक पाखर से प्राप्त करते किए शुक्राचार्य तेणु ताकू सी देवगुरु इंद्र
ଦେବଗୁରୁ ପଦ ନ ଦେବାରୁ ବୃହସ୍ପତି କି ଦେବଗୁରୁ ପଦ ଦେବାରୁ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ। ଦେବରାକ୍ଷସ ସମର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ସମର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି କଚ୍ଛ। କଚ୍ଛକୁ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ କଚ୍ଛକୁ ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶିଖିକି ଆ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଇଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଛି। କାରଣ ମନଟାକୁ ଯିଏ ଅର୍ଥତା କରି ମନଟାକୁ ଯିଏ ଏକାଗ୍ରତା କରିବ ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼ିକି କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ବି ଘରେ ବସିକି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର। ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିଜନ୍ନବଲ୍ଲଭାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓಂ ନମଃ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବାୟ ରେ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିଜନ୍ନବଲ୍ଲଭାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ସେଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା? ମନଟା ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି। ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁ ତ ଗଲେ ବହୁତ ପୁରାଣକୁ ପଳେଇବା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଆମେ, ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କଚ୍ଛକୁ ପଠେଇବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧାଭାସ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କଚ୍ଛ ନେବ, ତେଣୁ ସେ କଚ୍ଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, କାହିଁକି ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆଜି କହିଲି? ସେଇ ଅସୁରମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଚ୍ଛକୁ ମାରିକି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପେଇଦେଲେ। ସେ ଭସ୍ମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସରବତ କରିକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବ ଠାକୁର ସେ ତାର ଚିନ୍ତା କରି କଚ୍ଛକୁ ପଠେଇଲା। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା? ବୃହସ୍ପତି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି କଚ୍ଛକୁ ତା ପୁଅ କଚ୍ଛକୁ ତାକୁ ପଠେଇଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କଚ୍ଛ ପାଇପାରୁନି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ଦେବଯାନୀକି ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସରବତ କରିକି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଇଦେଲେ। ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ଗର୍ଭରେ ରହିଗଲା କଚ୍ଛ। ଗର୍ଭରେ କଚ୍ଛ ରହିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆହରଣ କରିନେଲା ସେଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକାରଙ୍କ ଲେଖକ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ବାହାରିବ କେମିତି? ତାକୁ ଡାକିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି, କ'ଣ କରିବି? ସେ ଗର୍ଭରୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦାନ କରିବା ପରେ, କିଏ ଦାନ କଲେ? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଲା ପରେ କଚ୍ଛ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଫଟେଇକି ବାହାରିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେ। ତାକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ୟ କଲେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପ୍ରାପ୍ୟ କଲେ, ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ। କଚ୍ଛ ଦେବଯାନୀ ସମାଧି କଲେ। ସାଡ଼କୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବା, ସାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଏ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମର ଖେଳ। ବିଧିର ବିଧାନ ନିଧିର ନିଧାନ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରାଏ, କରି କରାଉଥାଏ ମୁଇଁ ମୋବିହୀନ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କରାଏ ଆଉ କିଛି କରେ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ମାୟା କରିକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କାଢ଼ିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବ, ସେ ରାସ୍ତା ସେ ତିଆରି କରିଦେଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ କେହି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ବଳରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ବୁଲୁଛେ ସବୁକିଛି କରୁଛେ। ସିଏ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଛାଇ ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ସିଏ କରୁଛି। କାହିଁକି କହିଲି ଏ କଥା ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟଟା ବଢ଼ୁଛି। କେଉଁ ଦେଶରୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ଘରେ ବସି ଖେଳା କରୁଛି। ଯିଏ କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିବ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ଆସିଥିବ, ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ତା ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିବ।
ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା।